бұл жан дүйнөмен жасай турган. Ушул урматтуу шаардыктар, урматтуу кыргызстандыктар, жалпы элибиздин сиздердин колуңуздарда. Бүгүн биз бүтүн Кыргызстан партиясы, анын ичинде мен дагы 4-октябрдагы ачыктан сиздердин тобушуңуздарга биз муктажбыз. Эмнеге? Biz Adakan Kimsenbayevич aytıp kettiğinde bu yerge gelip zavod, fabrika, göçelen ördü, mektep, balabakça kurup beribizdi, bu da berbeyiz. Bütün Kırgızstan partiyası. Oşonda öyle anın içinde men dağı bugün jaratkan kolduk buyurursa jalpı el kolduk. Biz oşol yerge köpçülük bolup barıp kalsak, biz birinciden korrupsiyanerlerdi, uğurlardı, kontrabandistlerdi, bardığın bir gana tilini kırpmastan kolunu baylap durup alardı biz. Eldin jegen baylığın barın tuturabız. Mamleketke tıştan, karız albastan adır bileceğiz jakşı aytты. Törelilek balagadağı adı karız болады, törelgen balada. Жаңы törelgen bu. Bir tiyin karız albastan. Korrupsiyanerlerden, jemkorlardan, bardığı şok uğurlardan düşkön karajatты eldin muhtajına bardığı jumşalar. Al degen bayakı men aytıp jogorda aytkan zavod, fabrik bolou, jol bu, bardığı al meseleler çeçile turgan. Bugün köçürde bizdin hökümetimiz Kırgız mamleketi jarga barıp tun buyaka takalıp kaldı. Jol jok. Kebir adamlar için artka jol var. Gebirler için samolyotga uçup başka jaka uçup ketişi dağı var. Biroq jalpı usul jerde turgan sizlerge, jalpı elge ardına jol jok. Biz oylanışımız gerek. Biz oylanboy, köpke oylanboy. Biz çeçim kabul alışımız gerek. Adır köp sıra berip jatat keletler. Telefon arkılы. Uyuştuğan kılım uyuştuğluk deyip, başkası deyip. Bilegi küçtüler deyip. Men dağı hiç düşünbey etam. Munu baldardı karаңыздар. Bilegi küçtülerge aytayın. Kimdin baldары? Bu bizdin baldarı. Bu baldar çoğayğanda emne olur? Mektepte okuyup, üniversitede okuyup, kebiri minister, kebiri deputat, kebiri Kuday buyursa mağuşuş general bulur. A kebiri jönököy adam bulur. Biroq bulardan sorayt. Atanen kim bolğandy? Kimdin balası? Apası kim bolğandy? Uşul ımırka balda çoğayğanda emne dep жооп берет? Jemkordun akçasını azgırıp Kırgızstan'da tun bıyık ap kelgen oşol jigitlerдің baldarı dep aytат. Je жалган mı? Anam biz emne kılabız? Oşonduktan urmаттуу taş kömürdük tuğanlar. Men toluğu menen işinem. 4-oktyabr günü. Çındap yüreğinizler menen. Bir arnamız menen. Barıp toluğu menen şaylauga katışıp. Bütün Kırgızstan'da şayla beret degen tereң işeniştem. Bugünkü günü jogorku kengешке kандай депутаттар керек. Legendarный parlament түзүү үчүн урматтуу туугандар бул сиздердин колуңуздарда. Бүгүнкү күнгү депутаттар чечкиндүү болуш керек. Тажрыйбалуу, билимдүү, эң негизгиси өз принцибинен кайтпаган, айткан сөзүнү аягына чейин чыгарган. Bir gana parlamentте айтып тим болбостон, кайсы гана бийлик болбосун, айтып ошол бийликке elдин үмүтүнү чече турган депутаттар болуш керек. Ошондой мекенчил жаштар агаларыбыз керек бүгүн. Ошону шайлоо бул сиздердин колуңуздарда. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Жараткан колдоп 4-октябрда бардыгыңыздар бүтүн Кыргызстанды колдоо бериңиздер. Рахмат силерге. Рахмат.
Samurda aman bolunuz, tileginiz kabul olsun. Hurmatlı ağalar, eceler, sıralar gelip başladı. Adatta özü jiyindi toktotolu degenden başlap gelip başlaydı. 1 minut dep. Депутаттар да аз айтасың дейт. Депутаттар да аз айтабыз деп айтканда сүлүктүү лейлектен бери айтып келатканыбызды угуп атасыңардар. Муну 10 жыл башта айтканымды уктуңардар. Мына Акбаралык отурат. Кыргыз эл баатыры. Биз экөөбүздөрдүн чакырышта чогуу депутат болгонбуз. Siz bilesizler, ben Cumhurbaşkanı törəği olğanda qanday tartib var elə. Bu kişiler galstuk takmayınca gire almay qalğan, Kırgızca taza söyley albasa söylöbeyle qoyğula dep talap qoyardılar. Oşol men jarım жылга жакын törəği болуп иштедим. Keyinki törəğiga 37 milyon so'm үнөмдөп колуна карматып коюп кеткенбиz. Biz az aytabыз. Biz сөзсүз түрдө аз aytabыз. Программабызда 60 гана депутат жетиштүү деп атабыз. Депутаттарды партиялар шайлабайт, депутаттарды эл шайласын деп атабыз. Баштагыдай болуп, бир мандаттуу шайлоого алып барабыз деп атабыз. Биз Кыргыз өкмөтү деген түшүнүктү жоёбуз, премьер-министри деген бүткүл эл тарабынан шайланган президент өзү жеке башы менен өкмөттү башкарыш керек. Бизге 25 депутаттын кереги жок, 25 министрдин кереги жок. Bizge 11 ministerlik geçiştiydi. Biz bardıq жыл oyunlarını kıskatlarız. Bizge parlamentte bugün karmağanga değerlik 1 milyar so'm akça ketpardı. Anı teң bölöbüz 500 milyon kalat. 500 milyonunda sizler aytып atkan bala bakça, mektep kursak bizden tajribamızdağı akılımızdağı, savattуулугубуздаğı жетиштүү. Ушундай жол менен барабыз. Эң негизгиси Кыргызстанда ушундай каттуу тартип орнойт. Момундай шалтай балтай деген токтойт. Ансыз болбойт. Сырткы карызды кантип токтотосуз, кантип төлөйсүз деген суроолор бар. Тышкы карызды Курсан мырза бардык жерде айтып жүрөт, бул жерде айткан жок. Муну ол кустура турган kalorlar ko'payib ketdi Kırgızstanda. Mana ошолордун баарын капканга түшүрүп, кустуруп, ошонун эсебинен карыздарды төлөп, ошонун эсебинен жолдорду оңдоп, ошонун эсебинен көптөгөн иштерди жасасак болот. Эмне үчүн бүтүн Кыргызстандан Жамадумаровдон ушунчалык калтырап титиреп атат? Келсе ушундай кылат деп коркуп. Ошон үчүн баардык күчтү bütün Kırgızstan'a karşı işliyor da. Bütün Kırgızstan'ı bışıga kattabay koydu. Biz sotqa verdik. Sot qarap, arı qarap, beri qarap, hiç qanday жооп tapmaganda eldin gücü, eldin talabı güçlü olup ketkenden bütün Kırgızstan dağı şaylooga katışsın degen çeçimin kabul alууга majbur boldu. Bul жеңиш eldin жеңишi болуп kaldı. Biz bunu imarattın içine gelip Afsamat Masari çekiyoruz. Köp jolu çoğuluşup durgunuz. Köp jolu süylөгөнбүз. Mana hazır YouTube'da жүрөт. Adumarov'dun mından 25 yıl baştagı süylөгөн sözü. Azamat kim saktap kalgan bolsa da azamat eкен. Men gördüm oşonu. Oşondo dagı bizdi jaman görüp, biz menen uruşup, ançamçıları qarıp kaldı ошол kişiler. Biz menen uruşup, Акаевка тийишпе деп кыйкырганда. Акаев жакшы деп, Масалиев экөөң жамансың деп жүргөндөр, азыр таянып, мага караганда Акаевди көбүрөөк сөгүшүп коюп отурушат. Ана заман. Ошондо дагы могул жигитке окшоп, мен артымдан чуркап жүрүп тартып жүргөндөр болгон. Тартып, жылдыз алып жүргөн азаматтар болгон. Биздин артыбыздан кууп жүргөндөр болгон ошондо да. Биздин артыбыздан жүрбөй, чегаранын артынан жүрсүн деп атабыз биз дайым буларды. Мени кайтарыштын кереги жок, чегараны кайтар. Менин артымдан чуркаба, мына түз эфирге керек болсо коюп алып тартып жүрүшөт. Башыңарга мүйүз чыктыбы? Рахмат.
Битегин bir жерine жетip кеттиби? Кандай дейбиz biz? Качан biz өзүбүз ойлонуp, өз чечимибизди өзүбүз кабыл алабыз. Biz депутаттарды ошондой кыскартуу менен 25 министрди кыскартып 11 министрликке жеткирүү менен айыл өкмөттөрүн, шаар мэрлерин, шайлоолордун баарын токтотуп, biz дайындоо жолун өтөбүз. Кыргызстанда темирдей тартип орнотулат. Мына ушул сөзүмдү башка партиялардын баары азыр жатка жаттап алыптыр. Ошонусунда да рахмат. Менин сүйлөгөн сөзүмдү көрөт экен. Эртеси күнү чыгып сүйлөйт. Же жарашса аларга. Мына азыр 120 депутаттын 90га жакыны баратат. Башка көйнөктөрдү кийип, калпагын чечип ыргытып шляпа кийип жүргөндөрү кепка кийип, беттерин жашырып алып келатышат. Бирок көчөгө сулуу кыздарды, сулуу жигиттердин сүрөтүн илип коюптур. Мен эч жерге биздикини илбегиле дедим эле, жана Шамалды сайда да айттым. Анча эжеке ушундай чыгарып коюптур. Неге деп айтсам, айтат анча мынча ушу бүтүн Кыргызстан барсыңарбы деп сурагандарга барбыз деп коюш үчүн дейт. Себеп мен ушундай илинип турганды Шаң Шөбөкөт аны муну жакшы көрбөйт. Өзүм жеке барганда 17-жылы президенттикке көрдүңүздөр, бир ширеңкенин кутучалыктагы кагаз чыгарган жокмун. Биздин сүрөтүбүз сиздердин жүрөгүңүздөрдө. Биз бул 5 күнчүк, 10 күнчөлүк болуп илинип турчу сүрөт эмеспиз. Кудай кааласа, биз түбөлүктүү бири-бирибиздин жүрөгүбүздө сакталып кала турган инсандарбыз деп билем. Рахмат, бүтүн Кыргызстан дейт, алга дейт. Урматтуу Адахан Кимсенбаевич, биздин Ташкөмүр шаарындагы дүйнөдөгү 4-төн бири болгон кремний заводу бар. Эгер сиз парламентке андан ары өкмөт башына барып калсаңыз, ошол заводду кандай иштеген элдин тагдырына кандай карайсыз? Өмүркулов Айткул дейт. Ташкөмүр шаары. Ошол кремний заводун азыр Шамалды сайда айттым мен. 85-жылы келип 30 күн жатканмын ушунда иштеп. Мен жаштар комсомолдор бригадасынын бригадири элем, куруучулардын. 30 күн жатканбыз командировкага келип. Билебиз бул заводдун тарыхын, тагдырын. Тилекке каршы биздин Ташкөмүр болобу, Кыргызстандын эли болобу, жалаң улакты жакшы чапкандарды, базарды жакшы кургандарды көтөрүп жүрүп, ушуларды жок кылдык. Мен 95-жылы Какаевка кайрылганда ушуну айткан экенмин. Завод, фабрикалардын баарын талкалап, колхоз-совхоздордун баарын жоюп, элибизди тентитип жибересиз го Каракаевич деп. Көрдүңөрбү ошону YouTube'да? Чачымда бир актал чачым жок экен. Жап-жаш 30 жаштагы жигит экенмин. Бирок ошондо силер менен уруштуңар да, аксакалдар. Акаевка мешайт этпе дедиңер да. Аягына чейин талкаласын дедиңер да. Жок, 5 жыл иштеди. Эми көрдүңөр. Биз президенттикке баратабыз деп Абсамат Масалич менен кошо келсек, Абсамат Масаличти колдоп бердиңиздер, бирок шайлоону уурдатып бердик да. Уурдатып берип унчукпай отуруп калдык да өзүбүз. Өз тагдырыбыз үчүн, өз келечегибиз үчүн күрөшкөн жокпуз да. Кээ бир учурда мен ушу Ташкөмүргө келсем, мени менен жолугушкандан дагы үркүп, качып жүрдүк да коркуп. Мелис аркамдан жүрөт, мэр барба деп атат, мектептин директору урушуп атат деп. Туурабы? Азыр дагы да ошондой коркунуч барбы бизде? Кудайга чексиз шүгүр. Канча күндөн бери эл менен жолугушуп келатабыз. Быйыл чындап Кыргыздын да, Кыргыз мамлекетинин да өзгөрө турган жылы келип калганы сезилип турат. Көздөрүбүздөн сезилип турат. Башта биздин акындар жазып, ырчыларыбыз ырдайт эле го. Сөздүн эмне кереги көздөр айтып турганда деп. Мен сиздердин көзүңүздөрдөн, жүзүңүздөрдөн түшүнүп турам. Жетишет деген сөз айтып атасыздар. Жетишет деп. Тойгуздуң деп атасыздар да. Болду, тойдук деп атабыз. Мына ушул сөз менен биз Кудай кааласа 4-октябрда бир төңкөрүш жасайбыз. Biz 30 жыл жүрдүк желкебизге көтөрүп алып ташты. Болду эми. Ошол ташты кулатып,
belimizni tüzdöp, moynumuzni tüzdöp, başımızды көтөрүp, öz takdırыбызга өзүбүz ээ боло турган күн келет иншалла. Biz ошол күнгө барабыз. Менин ишенимим аябай катуу жанып турат. Себеп барган жерде ушул күндү көргөнгө ким күнөөлүү десе, эл бир кишиде айтат. Өзүбүздө. Өзүбүздө 1000 сомун алып шайладык, чайын ичип шайладык, улагын чаап, тоон чаап шайладык. Бол деми жетишет деп. Натыйжада жалгыз эле Кыргызстан эмес, башка мамлекеттерге да шылдың болуп бүттүк. Эл аралык деген сөздү айта албасак, коалицияны айта албасак, электрификация, индустриализация деген сөздөрдү айтпай эле коеюн. Аларды жазып берсең да окуй албайт. Ошолорду шайлаган биз да кечелер аусын отурушка барып шайладыңар. Чорный кассак шайладыңар. Башка партиялар келип силерди мактап, баштан сылап, беттен өп, жакшы айтып кетип калышат. Мен мындай ачуу айтам. Бирок менин сүйүүм жүрөгүмдүн ичинде. Мен элимди өтө катуу сүйөм. Кандай болгондо дагы ушул менин элим. Башкалар шайлоо алдында келип тилинин учунда сүйүп кетип, анан кийин эч качан кабар албайт. Биз 11 жылдан бери кызматта жокпуз. Бирок эл менен биздин жүрөгүбүз бирдей сокту. Кайсыл жерде кен болобу, чатак болобу, чек ара чатагы болобу, же Россияда калып калган кыргыз жигиттери, кыздары болобу, же Казакстанда калып калган болобу, биринчи кезекте президентти чакырбай, Мадумаровду чакырышат. Депутатты чакырбай, Мадумаровду чакырышат. Өкмөт башчысын чакырбай, Мадумаровду чакырышат. Анан мен сурадым, мен кызматта болбосом, эмнеге мени чакырасыңар? Аллахка чексиз шүгүр, элиме таазим этем, сиз элдик президентсиз деп чакырат. Эл сизди шайлагандар. Мына ушунан өткөн бийлик жок. Көкрөгүбүз начок такпасаң дагы депутаттан артып көрүп. Азырга чейин момда папка кагаздар барат кабинетте отурсаң. Кайсыл жерде чатак чыкса ушу мага кайрылышат. Эл аралык деңгээлдеги кадыр баркыбызга дагы шүгүрчүлүк келтирем. Биздин 1000ге жакын кыргыздын жигиттери, кыздары Россиядан келатып өтпөй, Казакстандын талаасында калып калган экен. Бизден бир депутат кайрылып койгон жок. Бизден бир министр бак деп бакадай болуп бакылдап койгон жок. Биздин өкмөт башчы дагы, мамлекет башчың дагы бир жолу кыңк этип сүйлөп койгон жок. Мадумаровдун кайрылышына туура келди. Мен 11 жыл жумушсуз жүрсөм дагы Нурсултан Абишевичке рахмат. Касым-Жомарт Кемеловичке рахмат. Казакстандын өкмөт башчыларына рахмат. Жок дебей 2 күндө өздөрү автобус уюштуруп, бир да бир кыргызды калтырбастан биздин чек арага чейин жеткирип беришти. Не дешим керек мен? 1000 жолу таазим этем, 1000 жолу рахмат айтам. Ошон үчүн биз депутат болбосок дагы элдин кызматында болгонбуз, боло беребиз. Бир гана айырмасы, эгер ошол кезде же депутат болуп, же премьер-министр болуп турсаң, самолет менен калдаңдап өзүң учпай, эл алып учмаксың. Биз ошолор менен бул маселени бир күндө болбосо дагы сүйлөшүп, уюштуруп, биздин талаада азыр чөптө сызда калтырмак эмеспиз. Бизде кече кабар алдым, 1000ге жакын кыргыздар дагы ошол талаада калыптыр. Аны ким алып келет? Ошонун үстүнөн иштейбиз Кудай кааласа. Кайсы бөлөк? Сиздерчи? Мен деле ошол күндүн астында машак терип жомойгон баламын. Рахмат, ниетиңиздерге рахмат. Биз дагы ушундай чөп чаап чомойгонбуз. Биз да кетмен чаап чомойгонбуз. Ошол жакка мейли. Дагы бир аз күндөн кийин да бул күнгө дагы зар болуп калабыз. Муну да кеңсеп калабыз. Азыр апалар күнгө тескери отурупсуңар, желкеңер тердеп жакшы.
Ya. Men bu yerge girsem görünbey kalat kendimde. Ulan. Rahmat. 95 yılı Masaliyev 64% menen utkan. Şayloodun ertesi Akayev 64% kılıp almaştırıp erteң siz utasız 5. oktyabr günü жыйынтык өзгөрүп коюшпайбы дейт. Ошону өзгөртпөш үчүн биз өзүбүz аябай ушар турушубуз керек. Бекем турушубуз керек. Бул менин тагдырым эмес. Көрүүчүлөр. Бул бүтүн Кыргызстан партиясынын тагдыры эмес. Бул бүтүндөй Кыргызстандын тагдыры болот. Оштон бери. Же утсак баарыбыз бирге утабыз. Утулсак баарыбыз бирге утулабыз. Бирөөлөр бар. Мен азыр Утулганыбыз ушул болот. Азыркы бийлик кандай жол менен баратса ошол жол менен кете беребиз. Мен 10-жылы айттым эле, бул конституция Кыргызстанды туңгуюкка алып барат деп. 6 жылдан кийин Атамбаев Ала Тоо аянтында айтты. Бул конституциянын ар бир кадамына бомба катылыптыр деп. Ал бомбаны ким? Мина дейт. Минаны ким катып койду десе Текебаев катып койду деп. Мен 10-жылы айтпадым беле, бул конституция туңгуюкка алып барат деп. Укпай койбодуңар беле. 6 жылдан кийин айтып отурат. 6 жылда не деген биздин 100 миң деген жигиттерибиз, кыздарыбыз сыртка кетти. Ушул жарык күндү көрбөй, не деген 10 миң деген аксакалдарыбыз, аталарыбыз, апаларыбыз кетти. Бул оюнчук эмес, 6 жыл деген. Кече эле мына апа тоору келгенде 1,5 миң кишини жок кылды. Бүтүн Орто Азия сыймыктанып жүргөн керемет акыныбыз чубак кетти. Кайсыл жерде ырдаса көкрөгүң жашарган, ооруп калган, дүйнөң тазарган Элмирбек акыныбыз кетти. Не деген кыргыздын залкарлары кетти. Бир эле айдын ичинде. А биз 6 жыл жоготтук. Эмнеге кезинде айтса укпайбыз, билбейм ушуну. Кудай кааласа 5 октябрда ушул жердегилер бекем турган болсок, бир кишидей болуп, эч ким эч кандай өзгөртө албайт. Биз кол санакка талап кылышыбыз керек, кол санак. Баягы Корейдин кара жашыгы чыгарып берген кагазга карабагыла. Ошон үчүн ар бир шайлоо тилкесинде 2ден ишенимдүү киши туруп берген болсо, көп эмес. Ар 3 сааттан алмашып турсаңыздар, көп болсо 2 жолу алмашат экенбиз. 4 жылдан ашык аталарыбыз куралды көтөрүп Берлинге чейин жүгүрүп да барды го. Жөө, ач, жалаңач. Өзүңдүн тагдырың үчүн 7-8 саат жылуу жерде туруп коюш кыйынбы садагыларым. Менин тагдырыма чечпегиле, менин тагдырымды Аллах чечет. Өзүбүздүн балдар үчүн, неберелер үчүн. Алишке чыксаң көздөшөбүз. Адахан Мадумаров, Кимсанбаев, моодо болду сокку кезде. Биринчи атыңды айтат, анан фамилияңды айтат, анан атаңдын атын айтат. Бул моодо болуп кетип барат. Коркунучтуу жагдай. Сизге Кудайым өмүр, ден соолук берсин, Кудайым буйруп, оюңуз, тилегиңиз ишке ашса, эл биз сизди колдоп, сиз да Кыргызстанды гүлдөтүп, бизге хан болуп бериңиз. Кыргыз өксүбөсүн, өчпөсүн деп үмүт менен сизди шайлайбыз буйурса. Суроо жок, сиздин партияңызга ишенип, сизге ишенип добуш беребиз деп Ташкөмүр эли Кудай буйруп бийликке барып калсаңыз, Ташкөмүр шаары мурдагыдай өнүккөн шаар болобу? Ташкөмүр шаар эмес, биз бүтүндөй Кыргызстанды ушундай жагдайга алып барабыз деген үмүтүбүз бар. Мына биздин баатырыбыз билет. 2005 жылы биздин карызыбыз туруп Кыргызстандагы экономика жан баштап жатып калган мезгилде дагы өз күчүбүз менен Камбарат 2-ни куруп баштадык, туура багы. Ана Камбарат 2-ге мен төрага болуп келип бул кишилер менен биздин жогорку кеңеште депутаттар жата турган кроваттардын баарын КамАЗга жүктөп ушул жака жибердим эле. Депутаттардын баарынан сурандык эле бир күндүк айлык акыбызды ошол жерде иштеп аткан жигиттерибизге берели деп. Биз бардык тараптан колдоого алып баштаганбыз. Караңыздарчы, 2 жылдын ичинде Камбарата 2-нин 1-агрегатын ишке салдык. Тышкы карызыбызды 1,5 миллиардка кыскарттык эле. 455 айыл өкмөттүн ар бир өкмөт башчысына жаңы машина мингиздик эле. 1-класстан 4-класска чейинки балдарыбыздын баарына ысык тамак уюштуруп бердик эле.
Россия бизден 15 жылдан кейін азыр 1 сентябрдан ысык тамакка киришти. Чоң өлкө, бай өлкө. Кандай дейсиздер? Жасалган бекен иш? 2005 жылы 2005 жылы биздин казнадагы каражатыбыз, бюджетибиз 24 миллиард болсо, 2006 жылы 67 миллиардка 3 эсеге көбөйдүлөр. Биз сырттан карыз албай калдык эле. Качан болгон ошондой кыйын мезгилде Кыргызстан сырттан $1 албай өз күчү менен кесип турган бул не деген керемет эле. Жок, 4 жылга жеткирбестен оодардыктагы баягы жарылган, жыртылган, тешилген тепшиде калгандай болуп кайра отуруп калды. Неге жакшыларыбызды көтөрө албайбыз биз? Неге кыйындарыбыз чыкса канаттарын кайрып келебиз биз? Неге? Напс. Напс. Миң сом берсе пикетке, 1000 сом берсе бойкотко, 2000 берсе революцияга даяр болгон элбиз. Жана Курсан мырза айтты го, Кудай кааласа 4 октябрда таяк менен эмес, курал менен эмес, калемдин учу менен революция жасап коелучу. Кыргыз бийлигин өзгөртөлүчү. Биз жөө жүрүшкө да чыкпайлы, жолда тоспойлы, ач калып ток калбайлы, жакшынакай курсакты тойгозуп барып эле калемдин учу менен номер 8 дегенди тандап революция кылып коелучу айланайын. Biz iштеп бергенге даярбыз. Ассаламу алейкум дейт, алейкум ассалам. Кутман күн. Адыхан аке, сизди кечки маек деген передачаңызды көрүп абдан сүйүндүк. Өтө жогорку деңгээлде. Сиз президент болуп калсаңыз, иншаллах болосуз. Ошол передачаңызды өзүңүз уланта бересиз билейт. Жаштарга өтө чоң сабак, чоң мотивация берет. Сизди урматтап, Новосибирск шаарынын жаштары рахмат дейт. Рахмат. Ал көрсөтүүнү мага же КТР, же ЛТР берген жок. Ошону 2 жаш жигит менен эле баштадык. Себеп менин максатым керемет залкарларыбыз өтүп баратат. Алардын эч кимисинин эскермеси калбай кетип баратат. Караңыздарчы, Болот Шамшиев кетти. А кишини режиссер деп билебиз, бирок адам катары ички дүйнөсүн тартып бере алган жокпуз ачып. Не деген академиктерибиз, не деген акын жазуучуларыбыз кетип барды. Мен аябай өкүндүм ушулардын кеткенин карап. Кой, өзүм калтырып коеюнчу. Бүгүн жакпасам эртең жагар ушул кишилер деп. Ушул Апаз Жумагуловго окшогон, Март Ашимовго окшогон, Геннадий Базаровго окшогон, Дарика Жалгасынова, Кайыргүл Сартбаева, Виталий Мамытовичке окшогон. Мына Чубакты да чакырдым эле, үнүн уктуңарбы? Biraz жөтөлүп тамагым ооруп атат, башка бирөөнү тартып турум, кийинкисинде барып калам деген бойдон жетпей калды. Ал көрсөтүүнү уланта беребиз, Кудай кааласа. Биз ким болсок да ошол көрсөтүүнү уланта беребиз. Кудай кааласа. Себеп ал бүгүн түшүнбөсө, эртең бизден акылдуу, бизден эстүү кыргыздар келет. Ошолорго керек болот. Ал тарых болуп калып калат. Мана Разаковду 40 жыл атын атабай тепкилеп жүрдүк. Кана ушу кишинин сүйлөгөн сөздөрүн жазып калган болсо болот. Мадумаров дагы 91 жылдан баштап 95 жылга чейинки не деген көрсөтүүлөрдү алып бардым, не деген иликтөөлөрдү жасабадым. КТРге барсам баарын өчүрүп бериптир. Ошол калат эле го эстелик болуп. Адахан Кимсанбаев, сизге өтүнүчүм да сунушум да барды. Элдик партиялар менен союз түзүшүңүз керек. Себеп бийлик добуштарын экинчисине өткөрүп берип коюшу мүмкүн. Өткөрө албайт. Bir партияга берген добушту экинчисине өткөрүп бере албайт. Ошон үчүн мен жана кече айттым, Сузак районунда бул деген жанагы катма окуган дасторкондогу үстүндөгү нан, конфет, чайлар эмес, бөлүп ар бирге пакетке бергендей. Болсок бир жакта бололу. Анан бул да капа болбосун, ал да капа болбосун деп 5-6 партияга бөлүп таштай турган болсолор, натыйжада эч ким өтпөйт. Ансыз да азыр бийлик баарына каршы деген долбоор чыгарды. Алдын ала айтып атат, баарына каршы
көп деп. Андай емес. Азыртан көрсөтүп да 20%-дан ашык ел баарынан каршы экен деп. Билесиздерби? Бул арамдык эмне үчүн чыгардылар? Бүтүн Кыргызстан болгон бюллетенди карап бузуп коет. Анан натыйжада бүтүн Кыргызстандын добушу азаят. Бул арамдардын ойлогон нерсеси жок. Эгер ошол акылыны, экономиканы, завод, фабрикаларды иштеткенге иштетсе, Кыргызстан гүлдөп кетпейт. Бирок биздин жакка менелердин мээси башка жагына момундай иштейт да. Кантип акылың жетпейт. Мына чыгарып атпайбы жана видеолордо. Ошолордун добуш берген калеми менен добуш берип койсоң, анда күйгүзсөң жок болуп кетет экен. Onu Japonlar da tapmayın da. Kırgız taaptır. Yok, o şunun akılına gelgenini aytpaysiz. O şunun için her birin öz kalemin menen barıp doğuş bergen gerek. Gözümüzge abdan sak boluşumuz gerek deydi. Ben Bişkek'te жүрөм, köp жүрөm, 15 çakırım жүрөm. Көрүнгөн келип учурашып сүрөткө түшүп, ушинтип эле жүрө бересизби дейт. Кандай жүрүш керек? Сиз аябай каттуу айтып атасыз, коркпойсуз. Бул кимден? Алар менден коркуп титире барам жүрөт го. Мен эмнеден коркушум керек? Мен чыга калган жерден аларга учуп чыгып кетип атпайбы? Жан сакчыңыз жокпу дейт. Бар. Кайда деп эки жакты карап калат. Мен мынтип коем. Allah. En mıktı can sakçı Allah. Eğer de can sakçı gerek olsa, bilgen de aytıp durma. Eğer de can sakçı gerek olsa, men dayar deyim. Maga akçanın gereği yok. Men sizde deputat elemez, prezident katarı görüm. Dep sizdin işenişkü ökülümüz erin dep koyuptur. Rahmat, yiğitinizge rahmat, Allah razı olsun. Bizge gerek bolgon bolsomuz, geliniz, tanışabız, süйлөшөбүz. Ушундай ниети түз, пейили таза азамат жигиттерди, кыздарды дайым эшигибиз ачык деп айтып келатабыз. Рахмат. Шайлоочулардын окугун саткандар көбүнчө санак кылгандар жүргүзүп жатышат дейт. Ушул саткандарды кантип тартипке саласыз дейт. Мага көрсөтүңчү ошону. Бирөө экөөнү эле көрсөтүп койсоңуз. Сиз билет экенсиз, мен билбей атам да. Мени менен жолугушканы келгенде кол чаап, барекелди деп чаап туруп эле барып уруп жиберип атат ар жагынан. Мына азыр Шамалды сайда айттым эле. Бир эжекем чыгып айтты да, сизге эжекелердин дагы пейили түз деп. Мен эжекелерди жаман деген жокмун. Эжекелер көбүнчө ошол бюллетендерди сиздер толтуруп атасыздар деп атат. 95-жылы айтып атасыздар, Масалиевке ушунча пайыз берди эле, аны оңдоп койду. Ким оңдоду? Ташкөмүргө бирөө келип оңдогон жок да. Ошону оңдогон эжекем же азыр пенсионер, ошону оңдогон агайым же азыр сакалды коюп алып, Аллахым өзүң кечир деп коюп отурат. Чынбы? Бар ушул жерде отурабы? Ошол жерде биз менен урушуп, биз менен талашып жүргөндөр азыр эми мага арызданып отурат. Андай болбойт да. Элдин рызкысын кыйбагыла да айланайындар. Элдин добушун бурмалабагыла да. Бизге Ташкөмүргө же Токтогулдан же Ноокенден, Кочкор Атадан келип бузбайт да, ушул жерде отурган келин бузат да. Эжекей болуп, жагай болуп отурган. Жараткан Аллах эмне дейт? Чындыгында жетекчилер өзүңөрдөн дейт. Өзүңөрдөн деген сөз, сиздер кандай болсоңуздар, жетекчиңер ошондой болот деген сөз. Бир табак аш, эки бөтөлкө бир бале, шарт оңдоп аттыңар го, биз көрдүк ошо. Башыбыздан өттү го. Эң башкача болобуз дейсиз эже. Siz başkaça olursa da, жак өсүп келаткан жаштар аны көргөн жок да. Аллах ушуга жеткирсин башкача болгонго. Акыл эс берсин баарыбызга, инсап берсин. Эми токтойбуз, Кудай кааласа.
Быйыл мен сиздер айтпасаңыздар да ишенем. Себеп биздин көзүбүз, жүзүбүз башка деп айтпадымбы? Биз башка адам, башка эл болдук. Өзүңүздөр байкап атасыздарбы, жокпу? Мынол оору чыккандан кийин кыргыздын жүзү так өзгөрдү. Өлүм бар экенин эстеп калдык. Бай кедей болуп баары бир кетерибизди билип калдык. Топтогон акчаң дагы, куруп койгон үйүң дагы, ээлеп турган кызматың дагы, минип жүргөн машинаң дагы түк нерсеге жарабаганын билип калдык, сезип калдык. Жигит, бери келсең балам. Бери келип, жок артыңыздагы. Көшөгөнүн аркасындагы. Мындай жакын эле келип тарта берген, аябай тоскоолдук болуп атасыңдар. Келип эле тарта бер мына жерге. Бак, жашынба, эч кимдин артына жашынба. Болот. Сизге ушул шайлоого келип жаткан партиялардын тизмесинде коррупция менен кармаган кызматчылар жүрөт. Ким? Бирөөнү атагыла. Sizin partiyanız sever. Başka parti? Ya bu partiyalardan ele bizden üstülerinde yürü de. Ha, tуура. Başka kılmıştуу işler менен колго түшкөндөр да ne дейт? Taş kömür. Таможняны талкалагандар да жүрөт. Ушуларды эмне үчүн шайлоо комиссиясы текшерип өткөрбөйт? Списканы же азыркы учурда боло береби дейт. Өзүңүз жооп берипсиз. Biz ошондойлордун бирөөсүн тизмеге киргизбей койдук эле, бизди каттаганга болбойт деп атпайбы ушуга. Ал азаматтарга болот экен. Эң туура суроо бериптирсиз. Мен чочуп кеттим, биздин тизмеде жүргөн болсо билбей калдымбы, ким экен билип алайын деп. Сүрөткө тартып койгон тиги баланы. Биздин арабызда жалаң интеллигенттер, маданияттуу ишмерлер, акындар бар. Мына ушундай азаматтарыбыз бар. Эми азыр ким суроо берсе дагы ушундай жооп берейин. Бийлик кандай болсо ошондойлор баратат. Сиз жаздыңызбы? Аксакал. Ушундай болуп баратат да биз ошолорго каршы чыгып атабыз. Биз ошолор менен күрөшүп атабыз. Элге кайрылып атабыз, бизге жардам бергиле деп атабыз. Алардын ким экенин билсеңиздер, баягы 4-үндө 10 чыкпай келип туруп, өзүңүздөрдүн чечимиңиздерди жасаңыздар деп атабыз. Кудай кааласа, ошол күнгө аз калды. Саламатсызбы Адахан Кимсанбаевич, сизди мактабай эле коеюн, себеби сиз мактоону каалабайсыз. Сизге тилегеним бир максаттан кайтпай, бир багытта келе жаткан аракетиңизди Аллах көрүп, угуп турат. Периштелер жазып турат, ушул шайлоодо Аллах амин деген болсун. Амин. Баарыбыз пендеден эмес, Аллахтан үмүт кылабыз. Урматтоо менен Роза Ташкөмүр дейт. Сөз берсеңиз, вакыт болсо Ташкөмүр элине айта турган чакыруу сөзүм бар эле дейт. Роза эжеке, кайда отурасыз? Мүмкүн келсеңиз, аягында 2-3 кишиге кыска сөзгө уруксат беребиз. Мен мугалимдердин коомдогу мугалимдер жөнүндөгү терс пикирлерин кошула албайм. Менин тандоомду эч ким тоскоол боло албайт. Ушундай эр азамат мугалимдер көбөйдү быйыл. Айрыкча ушул шайлоодо. Себеп мугалимдердин дагы көкүрөгүнө көк таштай тийип бүттү. Кайсы газета? Ташкөмүр. Сизге окшогон мугалимдер көп болсун. Тилегеним ушул. Сиздин тарапташтарыңыздар арбын эч кандай кысым тоскоол боло албайт дейт. Элдин кысымына эч ким туруштук бере албайт. Айрыкча мугалимдер ушундай демилге көтөрүп чыксаңыздар, баягы окуучулардын ата-энесине паспорт токтогонду токтотсок, заман тез оңолот. Заман тез өзгөрөт, Кудай кааласа. Жакшы эле материал болот. Урматтуу Мадумаров мурдатан бурмаланып келген, эми дагы бурмаланса, эмне кылабыз дейт. Мен өткөндө кайрылуумда айттым, эл кандай чечим кабыл алса, эл менен болом дагы элдин алдында турам. Акыркы демим чыкканча мен эл менен болом. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидерине дейт. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик, Адахан агай, сиздин бул сапардагы кадам олжолуу жеңиш болушун каалайбыз. Мен Кызыл Алма айылынан келдим. Тилекке каршы элдин көбү келе алышпады дейт. Кызыл Алма деген эми ушул жерден жакын эле айыл. Келе калса болмок. Каалоо болсо болмок. Эми
70 000 рубльға билет алып Москвадан, Екатеринбургдан, Новосибирскіден bir doğuş bolsa дағы салып қалайын деп келген азамат жігіттердің қыздардың алдында біздің қызыл алма мына жерден қаттырақ қиқырсам оғат қой. Қандай дейсіздер? Қайдыгер болбошымыз керек та. Кеше мына сузақта сөйлеп атсақ, бір жігіт келіптір. Билет ушунчалык қымбаттатып жіберді дейді. Бірақ ошоға қарабай келдім. Эмнеге? Жоқ дегенде бүтін Қырғызстанды өзімдің көчөм үшін іштеп берейін деп келдім дейді. Маға тыйыныңыздың да башқанда керегі жоқ, мен таныш олайын деп те келген жоқпын дейді. Жөн эле жоқ дегенде өзімдің көчөмді шу бүтін Қырғызстанға үгіттеп берейін деп келдім дейді. 70 000 рубльға билет алып. Қайра кеткенде 70 000 рубльға қайра алады. Қандай дейсіздер? Мына нұқыра, батырлар ушылар, азаматтар ушылар. Анан Қызыл Алмадан келе албай қалдық деп отырғанымыз. Адакын Кимсанбаевич, мурда мамлекеттик менчик болгон чоң ишканалар азыр менчиктештирип кеткен. Эми кайра мамлекетке өтөбү дейт. Бизге каршы жүгүрүп аткандардын баарын ушинтип жиберет деп жүгүрүп атат да. Биз келсек, мамлекетке, элге ар бир нерсе өзүнүн шыбагасын өзү алат. Ишенип коюңуздар, Кудай кааласа. Biz ушул жолду баштаганбыз, ушул ишти баштаганбыз. Билесиздерби, мыйзамсыз менчиктештирилип кеткен бала бакчаларды, мыйзамсыз менчиктештирип кеткен ооруканаларды, мамлекеттик ишканалардын баардык имараттарды кайра мамлекетке өткөрүп баштаганбыз. Эсиңиздерде 2008-2009 жылдар. Бирок ит бүлүгүн түлкү сүйбөйт болот экен да. Алар аябай мындай уюшулуп кететкен тез эле ынтымакташып. Бардыгы биригип келип, гезитке да жамандатып, теледен да сайратып, президенттин кулагына куюп олтуруп, ошондой азаматтарды акырын чектетип калат экен. Натыйжада президенттерди акырын барып жарга түртүрөт экен. Ошо шаралыгандар, баракалла. Мына азыркысын дагы ошондой кылып атат. Билбей атат бул азыр. Мени душман көрүп атат. Жок, мен душман эмесмин. Акаевди 14 жыл сындап келдим мен. Акаевдин жанында жүргөндөр тепкилеп баштаганда мен коргоп чыктым. Жетишет деп. Тийбегиле, жарадар болгон арсландын үстүнө чөйлөр чыгып ойногон болбойт экен деп чыктым. Бакиевке түздөн түз пикиримди айтып жүрдүм. Гезиттерге чейин айттым мен. Балдары боюнча. Жок, мени жаман көрдү. Баары тепкилеп баштады. Мен коргоп атам. А эми мени баардык айтат, бул Бакиевчи деп. Жок, мен эч кимчи эмесмин. Мен атамдын баласымын. Мен өз калкымдын уулумун. Мен эч кимчи эмесмин. Азыр мода болуп кетти. Баланчынын балдары. Кимдин балдары? Көчө балдарын ушинтип айтат экен. Жетекчисинин атынан. Анын ошончо балалуу болгонго жашы жеттиби? Ким? Бул Акматтын балдары, бул Ташматтын балдары, бул Койчубайдын балдары, бул Тезекбайдын балдары. Алардын атасы өлүп калганбы? Атасынын атынан аталгандан уялап алат. Көлдөйгөн торпоктор чыгып. Ким? Баланчынын баласы. А баланчысы өзүнөн кичүү. Бул не деген маскара? Ошондой торпоктой болгон балдар азырда тизилип алып баратышат. Анан отуруп алып бул жерден күлөбүз. Алар сүйлөсө. Өзүбүз колдоп, өзүбүз көтөрүп жеткирип атабыз ошол жакка. Коррупцияны кантип жоюу керек дейт. Мен башка үчүн жооп бербейм, өзүм үчүн жооп берейин. Эгерде мен барып калсам, коррупцияга каршы күрөшпөйм коррупцияга каршы. Ал үчүн кагаз жазбайм, ал үчүн акча коротпойм. Мен өзүм кекиртегимди тыям, мамлекеттик кызматкерлердин баардыгынын кекиртегин тыям. Көрөм коррупция кайерде пайда болгонун. Мен жебейм, жедирбейм да. Мен албайм, алдырбайм да. Бүттү коррупция, тамам.
Өзүң ар жактан сугунуп турган болсоң, сенин жаныңдагылар каяктан табат? Атасынын огородунан чукуп алып келип берет. Элден кагып алат. Биз Аллахтан корколу, акыреттен корколу. Ошол жерге барганда бай кедейсин сага баалып. Алкымың тазабы? Арам тамак жеген жоксуңбу? Жетим жесир Мунжумаевди какшаткан жоксуңбу? Элдин казынасынан кол салган жоксуңбу? Ушунуңа карай кийип барган кийимиң болбойт. Ээлеген кызматың да болбойт. Ааламды башкарган падыша болсоң дагы денеңди курт жейт. Сурагыңды бересиң. Мен ошонон коркуп жашайм, бул дүйнөдөн коркпойм мен. Тышкы карызды кантип төлөйбүз дейт. Айттым жана. Урматтуу Адахан Кесимов, сиздин Атамбаевдин камалгандыгына көз карашыңыз кандай дейт? Эгер сизде күчтүү, эгер саясий куугунтук десеңиз, сиз бийликке барып калсаңыз Атамбаевди камактан бошотот белеңиз дейт. Атамбаев эмес, башкасы эмес, айыпсыз ошол жакта жаткан. Айыпсыз ошол жакта жаткандар көп бизде азыр. Тоогурдап какшап аткандар бар. Тоону уурдап алып, министри болуп отургандар бар. Билесиздерби? Торпогурдап камалгандар бар. Бүтүндөй мамлекеттин, элдин келечегин уурдап алгандар, бакыйып креслодо отургандар бар. Биз ордун алмаштырабыз. Ордун алмашат. Бул сөздөрдү эртең келип ошол партиялар дагы айтат мага окшоп. Дагы кол чабасыңар. Анан кийин мен келгенде айтасыңар, жасабайсыңар деп. Жок, жасай турган адамдар башка, тилдин учу менен айтып койгондор башка. Ишенип коюңуздар. Ассаламу алейкум, урматтуу Адахан Кесимов. Биз сизди урматтайбыз, сыйлайбыз. Сиз жетектеген партияга добуш беребиз. Суроодон эле баштайын. Арзыбаган айлыкка иштеймин. Ташкөмүр. Балдарыма пособие чыкпайт. Сен ишиң бар экен деп мен иштеген болсом өзүмдүн пешене терим менен иштеп балдарды эмнекүлө айттыңыз. Менде ишенич жок. Ошол жерде бирөө ойноп атабы дейм да, утуруп сайып чыгарып. Карапайым болгон биздин тагдырыбыздын жакшы жакка бурулушуна мен дагы уул кыздарымды өтө узун жазыптыр. Сизден чоң ийгиликтерди күтөбүз дейт. Ак районунан жазыптыр. Биз барар жерге барганда ушуларды текшерүүгө алабыз. Пособия дегенде баягы ата-энесинин машинасы бар экен, жылкысы бар экен деп чыгарып койгон мыйзам туура эмес. Мунун баарын баягы кирешесин эсептейт да, чыгашасын эсептебей койгон. Кенчонтойлор ушинтип чыгарышат. Биз алардын баарын Кудай кааласа ордуна коебуз. Менин суранарым октябрдан мектепти ачып бергенге жардам берсеңиз. Жок. Биз мектеп ачып бербейбиз, мектеп курбайбыз. Аны кура тургандар келет, эртеңгүсү күнү мүмкүн келип кеткендир. Биз өкмөттү шыйракка чаап ошол мектепти курдурабыз. Биз көзөмөлгө алабыз. Биз талап кылабыз. Бир депутатка, министрге, аким, губернаторга ишенбегиле. Эч ким чөнтөгүнөн эч нерсе курбайт. Баары мамлекеттин эсебинен болот. Тек гана ошону көзөмөлгө алышыбыз керек. Сиз Кудай кааласа өтүп калсаңыз, Мырзахматовду алып келесизби дейт. Мырзахматовду бирөө келтирбей атыптырбы? Кандай дейсиздер? Келем деген киши келе берет. Ya. Bilbeyim, ben onu karamadım. Yok. Ben gelsem aytam. Oy gel albay жүргөндөр, келгиле. Суроолор болсо жооңарды бергиле. Өз жериңерде жашагыла, өз элиңер менен бирге болгула. Бөтөн жерде алтын аяктан суу ичкенче, айылыңа келип жата калып арыгыңдан суу ичкениң байлык болот деп айтам мен.
Саламатсызбы агай, сизди каралап жаткан адамдарга сатылып кетти деген жерлер тууралуу кененирээк айтып кетиңиз. Каркыра тууралуу ийгилик каалайбыз дейт. Айдан айнай. Он 2 жыл болуптур. Эмне деген сөз чыгар экен десең барып. Эгерде каркыра деп, чегара деп, жогорку кеңештин ремонту деп ушул сөз чыгып баштаса, шайлоо болуп атыптыр деп эле койгула. Болду. Эртең 4-октябрдан кийин токтойт бул. Айтып атпаймынбы жана кыроо басып баштайт мына тоолордун башын, кыроо. Эмне келет? Кыш келет. Каргалар учуп баштайт, эмне келет? Кыш келет. Чымчыктар сайрап баштайт, эмне болот? Жаз келет. Мадумаровду жамандап баштады, эмне келет? Шайлоо келет. Болду, ушинтип эле билип алсаңар болот. Күйсөң менчелик күйөрсүн элге, сүйсөң менчелик сүйөрсүн элди жерди. Биздин жүрөгүбүз согуп турганда 1 сантиметр жерибиз бөтөн жерге эч качан кетпейт, кеткен да эмес. Биз алсак алабыз, алдырбайбыз. Утсак утабыз, уттурбайбыз. Ушуну билип коюңуздар. Мына ушул нерсени баягы Искак Разаковду да ушинтип каралап жүрүп жедик. Абсамат Масаличти да каралап жүрүп жедик. Жегенден кийин эмне деп атабыздар туusta? Кылымда бир көлчү инсан эле, ушунчалык таза эле деп бийлеп атабыз. Эми бул жигиттерге көңүлүңүздөргө албаңыздар. Булардын дагы тиричилиги бар. Булар дагы оокат кылат. Буларга дагы ошентип, мен жаман көргөн киши чогулуш кылып атса келбейт. Укпайм, барбайм. Жок, булар ээрчип жүрөт. Азыр кербенге де барат. Бардык жерде ээрчип жүрөт. Кекиртек. Кыйын. Кандай гана жерлерге секиртпейт да. Ушуну азыр иним ушу жерге чакырып 4 суроо берсем, 4-өөнүн бирөөүнө да жооп бере албайсың. Сен ушунчалык күйүп атсаң, токто, мен атаңдай болгон ишим. 30 жылдан бери ушинтип алдап жүрөсүңөр да эмнеге кол койбойсуздар каркырага? Токто. Азыр могу жердеги балдарда жинигелик кетсе, анан чатак чыгарасыңар, анан бүттү Кудай берип калат. Аман болгула. Урматтуу Адахан Кимсанбаевич, көпчүлүгү өтө орто жашаган, жогору жаштардан жок бесе эмне үчүн дейт? Малик деген азамат берип атты. Көпчүлүгү орто жашаган, жогору жаштардан жок бесе дейт. Жогору жашагандар түшүнбөдүм мен. Жаштар жок дегенби? Урматтуу Адахан мырза, эмне үчүн түштүктүн жигиттери бириге албай жатасыңар, биригип бир партияны түзүп албайсыңарбы дейт. Биздин бүтүн Кыргызстанга туруш үчүн, бүтүн Кыргызстандын арасында болуш үчүн аябай чоң маселе керек. Таза болуш керек, аркасында калбыры болбош керек. Анан ошон үчүн биздин арабызда ким келген болсо, келгиле деп айтып атабыз. Барып сүрөткө тарсаң барбы? Ой, жигиттер жөн койгула, алар таш көмөрдөн да эмес экен. Анда сыйлап угуптур, элиңди уят кылба. Элди уят кылба. Биз өзүбүздүн көз карашыбыз дал келген болсо, баарына эшигибиз ачык деп жарыяладык, келгендер келди. Анан арабызда караңыздар. Ошол генерал Курсан Асанов, генерал Өмүрбек Суаналиев, Искак Масалиев, Ишенбай Кадырбеков, биздин мына жердеги жигиттерибиз, кыздарыбыз, бардыгыбыз пикирибиз бир болгондор бириктик. Өзүңүздөр деле ушул шаарда отуруп шерне жейсиздер го, шерне. Ошол шернеге бүт таш көмүрдү кошо албайсыздар да, туура пикирибиз дал келгендер менен биригебиз. Ошол сыяктуу. Адахан, сага командаңа ийгилик, биз сени колдойбуз, аксыдан ак суу айылынан дейт. Рахмат. Эми суроолорду азайталы. Бардык суроолорго жооп бердим. Азыр Курсан Асановдо суроолор бар экен. Сиз магабы? Же каалоо тилекпи? Сурообу? Анда азыр суроолорго жооп бергенден кийин
Калуу тилектерге уруксат беребиз. Азыр Курсан Асановго сөз берели, суроолорго жооп берсин. Эки суроо келди. Эним, ал сүйлөп турган, анан кийин сурооң келсе жооп беребиз. Ал, я. Болот, эркин микрофон болот. Акыйкат, адилеттүүлүк, чынчылдык үчүн биз жүрөбүз. Эркин микрофон болот, мен сага сөз берем, сурооңа бер, бизде жооп сурат аласың. Дароо. Биринчи мына суроо. YouTube kanalынан деп, сиздин байлыгыңыз 5,5 миллион мүлкүңүз бар экен, укту, оюңуз кандай деп. Ушул жерге жазып коюптур 5,5 миллиард деп. Бул туп-туура Кыргыз мамлекетинин тышкы карызы. Жараткан колдоп, жалпы эл колдоп буюрса барып калсам, баягы айтканда жемкорлорду, урларды кустуруп туруп 5,5 миллиардты биз төлөтөбүз. Бардыгына. Менин байлыгым 3 kızım, 1 oğlum var. Bu benim байлыгым. Menin ağalarım var, menin dostlarım var. Bu da benim байлыгым. Uşul yerde oturgan menin bir vakta elinizin başına karanlık tün düşkönde salımın koştuğumda oş kovalarında. Bundağı Caratkan'ın amiri menen, eldin jardamı menen oşol okuyanı biz jөнгө saldık. Bir yıl başta benim başıma karanlık tün düşkönde meni kutkargan Caratkan anan жалпы ел oldu. Rahmat sizlerge. Anan baya tamasa retinde ayttım da. Mülkü var eкен de. Ova çaykananı sorasalar tergөө işleri bolup bürөө talastık jigitlik eken. Restoran bolsa narındık kızdık eken. Barıp surap algılanda. Анда экен жазып койбойсуңар ошол жерге. Өкмөттүн үйү дагы санып курсандык экен деп. Жазып койсо жакшы болот эле. Мен айтам, ооба мен арендага бергенмин. Жакын арада аренданы бузуп туруп кайра алам. Рахмат. Ama o jigitlerge ben ушул жерге чыгып жооп берейинчи. Каркыра деп атат. Кел. Кел. Каркыра кайда жайгашкан? Микрофон берип койгуз. Каркыра. Жакшы. Атын ким? Асылбек токто. Канча гектар каркыра? Гектарын билбейм, бирок именно сиз ошол спикер болуп турганыңызда кол койдуңуз. Жерде Кыргыз конституциясы боюнча чегераны ким өзгөртөт? Чегераны жогорку кеңеш. Assalomu alaykum. Siz makul bolbozo, siz makul. Birini söyleseng, birden söylesene. 2001 жылы 10 декабрда Кыргыз-Казак чегарасына кол койсо, Мадумаров ким эле 2001 жылы? 2001 жылы нерсени билбейт. Кара. Ошо кол болбосо, эркин эмес микрофон. Жоо алдыңда. Mikrofon bергile, mikrofon. 2001 жылы Mikrofon bергile. 2001 жылы Mikrofon bергile da, bizge da mikrofon bергile. Бөйрөгүн алган. Мен да алганды билем. Мен алганда жаман болосуң. Жаман болбойм мен, эч кандай. Эмнеге жаман болот дейм мен? Сиз айтпаңыз. Элдин баарын жок. Чакырдым мен келип отурмун. Хорошо, жооп берди да. Жооп берди да. 2001 жылы Бара сиз сюжет турган кишини. 2001 жылы Причем мына онага жооп берди. 2001 жылы Ufak izledim çok mu ben? Айтып атам мен жөн эле. декабрда 2001 жылы декабрда Астана шаарында Аскар Акаевич менен Нурсултан Абишевичтин колу коюлган Кыргыз-Казак чегарасы. Ошол ратификация болбой келген. Эмне үчүн? Биз ратификация кылбай келгенбиз депутаттар. Эмне үчүн 2008 жылы биз Кыргыз-Казак чегарасын ратификация кылдык. Билесиздерби? Мына жерде Кыргыз эл баатырыбыз отурат. Мен комиссия түздүм. Комиссиянын төрагасына мыйзамды мыкты билген Чолпон Турсуновна Баекованы төрайым кылдым. Алар барып иштеп келишти. Ошол мезгилдеги 15 апрелде Эркин тоо деген гезит чыккан. Ошол гезитке 150 Ысык көлдүн ардагер аксакалдары рахмат ыраазычылык катын жиберген бизге. Абдан туура чечилди. Ушундай чечкениңиздерге рахмат деп. Эмне үчүн? Бизде
баштагы Акаев менен Назарбаевдин кол койгон чечими боюнча 4 пансионат Каркыра жайлоосунун бөлүнүшү адилетсиз болуп калгандыгы үчүн биз кайрадан аны келишимди кайрадан оңдодук. Биз түздөдүк. Бул жигиттер өмүрүндө басып барган эмес, көргөн да эмес ал кагазды. Кече Чубак ажы айткандай, билгениң да, билбегениң да аралашпа ал ишке деп Чубак ажы чыркыраган ошол. Себеп ал киши ар бир нерсени кылдат окуп, так билмейинче эч качан жооп берчү эмес. Эми бул жигиттерге чыгып атканы, эгер ушунчалык буйсоң, андан бери 12 жыл өттү, Бишкекке мага келбейсиңби, кирбейсиңби, агай ушундай болдубу деп сурабайсыңбы? Жок, эч качан сурабайт булар. Буларга кыргыздын жери дагы баары бир тыйын. Тек гана сумканы ушундай илеп дагы өзүн өзү бүгүнкүнүн Курманбеги сезип ушу жерге келип бөйрөк таянат. Маданиятсыз, сабатсыз, кара күчкө ишенбегин. Кара күчтүн кирээр жери ким экенин көрүп атасың. Барар жери кайсы экенин да билесиң. Пейилиңди оңдобосоң, ниетиңди түздөбөсөң, акыр бирөө болбосо мен сыяктуу баары эле маданияттуу эмес. Бир күн болбосо бирөө ушундай жооп берип коет, өмүр бою эсиңден чыккыс болосуң аны. Эсиң бар дейтеңди жабыш керек. Келиңиз, Кыргыз эл баатыры, Кыргыз Республикасынын 4-чакырылышынын депутаты, өзүбүздүн баатыр агабыз, мына ушул жерден 2 баатыр чыгып, экөө тең ушул энергетикадан чыккан. Келиңиз агай. Рахмат. Мына бүгүн Ташкөмүр туугандарым бардыгы чогулуп отурат. Ким? Бул бүтүн Кыргызстан эл үчүн, жалпы Кыргыз эл үчүн мээнет кылып, 10 жылдан бери сыздап, сайрап, бүгүн алдыңыздарда турат. Мадымаров илим менен мен 4-сазыкта бирге иштеп, мен үчүн Атахан Кимсанбаевди спикерден алган. Ал ошол бийликте турган адамдарга жакпай калган. Тартип кылам деп. Туурабы? Атахан Кимсанбаев. Мына мен өзү энергетик. Атахан Кимсанбаев жакшы билет. Камбарата кезде кандай проблема болсо, Атахан Кимсанбаевга чыкчу элем. Урматтуу Атахан Кимсанбаев, биз Камбарата кезге барыбыз келет. Себеп дегенде мен куруучулар менен, мен ошол курган кездер менен 4 кезди баштан аягына чейин куруп чыккам. Кыргыз эл баатырын алыш оңой эмес. Мен парламентке ушул Кыргыз эл бар, бир жылдызым менен баргам. Мен элимди сыйлайм. Мен şu ел үчүн кызмат кылган Атахан Кимсанбаевди бүтүн Кыргызстанды сыйлайм. Эртең 4-октябрда Кыргызстан үчүн бардыгыбыз тегиз отметка кылып беришибиз керек. Мындай инсан бир жаралат, бир келет. Рахмат туугандар. Рахмат агай, рахмат. Тилегиңиз кабыл болсун. Бата бере турган аксакалдарыбыз барбы? Келиңиз аба. Мулол агай жана атайын артыман келип сурап атат. Дайым дейт, ушул бүтүн Кыргызстанга келгенде же чогулушту свет өчүрөт дейт, же бүтүн Кыргызстандын бюллетенин санап атканда свет өчүрөт. Быйыл свет өчпөйбү деп сурап атат. Светтин өчүшү өчпөшү ошол айылдын тургундарынан көз каранды. Эгерде РЭСтин же ПЭСтин начальниктерин чакырып айтып койсоңор эскертип, ошол айылдын биздин тургундары болот. Өзүңө кара деп. Же азыр телефондун ар бирибизде телефон бар, телефондо фонариктер бар. Өчкөндө эле күйгүзө койсоңор эле бүттү. Бирден салып аткандабы, же бүтүн Кыргызстандын бирден башка жака жоготуп аткандабы, мен айтып келатам, баягы чычкан байлаган мышыктай болуп ушар турушубуз керек. Себеп бийликтин колунан ар кандай нерсе келиши мүмкүн. Ал элден көз каранды. Келиңиз сау. Мынаны кармак чак. Ашкөбөлүк Бата кылганда эки кол керек. анан кийин
Benim de üç sözüm var. Şu yerde turgan jalpı Kırgız elime, yana şu yerde önü ösken yaşlarga, karılarga, karındaş ejesingiler, karındaşlarga, jalpılarga ek o söz aytam. Biz Uşakta, usulda, hazır usulda diyecekti olur. Kırgızstan'ın ahvalı kanday bolup atat, kaydı yolga getip atat. Karapayım Kırgız elin kaysı jaka başlap ketip atat. Uşunun bardığın gözünger menen görüp, duaңар menen ugup. Anan içiңerden ayta turgan sözüңерdi aytıp, üskürüp oturup atasыңар. Жашооңар кандай болуп атат? Ошолорду байкадыңар. Жаштарыбыз каяка кетип атат? Тарбиясы жок, таштап жолдо кетип атат. Мына азыр эле көрдүңөр. Биздин кыргыз элин, кыргыз жерин сактап калыш үчүн бир бүтүнгө келишибиз керек. Биз Атакан Мадумаровду бүгүн көргөн жокпуз. Biz uşu jigitти 90 yıllardan beri görüp kelatabız. Söylegen sözün oşol vaktan beri uğup kelatabız. Kırgız yerine kanday emgek kılganların bardığını görüp kelatabız. Uğup kelatabız. Bирок uşu jigittin emgegin bizdin elibиz dagы, жаштарыбыз dagы, karılarыбыз dagы eğileri bağlamay jatat. Nurs degen çalıp çıkıyor. Tulpardagı 1000 yılkının arasından biröv bolat. Al verdim bile. Çok. Oşen için aytırıp kalgan. Arabistan bir gana jigit. Ne için uşuga kanday gana kara japsa dagı emni için biz menen amına başkaları otura turgan yerinde oturat. Jüret turgan yerlerinde jüret. Satkanı satıp atat. Baygаны байып атат. Ошол үчүн мына бүгүн келет экен. Колуңарга келген ушу бийликти кетирбей, каалаган депутаттыңарды шайлагыла. Муну